Hello everyone, good morning. I am Musar Vishwas, lecturer of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shogao. My subject is Hospital and Clinical Pharmacy. So my dear students, previous some lecture we discussed about the pathophysiology of disease. In this chapter we have seen cardiac arrhythmias, then types of arrhythmia, then sinus nodes, sinus trachycardia, sinus bradycardia, supraventricular arrhythmias, atrial fibrillations, atrial flutter, then ventricular arrhythmias, digitalis induced arrhythmias, then atherosclerosis, then risk factor of atherosclerosis, then manifestations, hypertensions, its signs and symptoms. Then today we are going to discuss the myocardial infarctions. Myocardial infarctions occurs when there is a occlusion of coronary artery because of thrombosis, spasm and rarely embolism with subsequent irreversible tissue damage. Then pathophysiology. The blood clot may from over the part of inner surface of heart. Fragment may be break off and carried by the blood stream to the lungs, brains, kidney and other organs. The blood clot itself known as thrombus, then broken fragments is called as embolus. If the trouble occurs on the outer wall of the the heart, an aneurysm or bulging may occur interfering with the action of heart. Then symptom: serve crushing pain in a chest, then heavy pressure on a chest, then pain may continue for hours or a day. There may be extreme shortness of breath, possibly nausea, vomiting, hiccups, followed by extreme weakness and fear of death. Skin become pale, cold or moist, lips bluish in color, and pulse is weak and slow and may be irregular. The next one, tuberculosis. Tuberculosis म्हणजे काय? तर tuberculosis means TB. TB means it is the one of the most serious disease known to man. Scientist Dr. Koch discovered tubercular bacillus in 1882 आणि सायंटिस्ट जे आहेत डॉक्टर कोच त्यांनी कधी डिस्कवर केलेलं आहे ट्युबरक्युलाय बॅसिलस 1882 मध्ये. द डिसीज इज कॉज बाय द इन्फेक्शन विथ मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. आणि हा जो डिसीज आहे ट्युबरक्युलोसिस त्याचा पॉझिटिव्ह एजंट आणि प्रामुख्याने तो कोणत्या पॉझिटिव्ह एजंटने शक्यतो त्याचा पॉझिटिव्ह एजंट काय आहे तर मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. दे आर टू टाईप्स ऑफ मायक्रोबॅक्टेरियम. एक मायक्रोबॅक्टेरियमचे दोन टाईप आहेत त्याच्यामध्ये, एक म्हणजे ह्युमन टाईप आणि सेकंड वन आहे बोव्हिनी टाईप. ट्युबरक्युलोसिस काय आहे? इट इज द वन ऑफ द मोस्ट सिरियस डिसीज नोन टू मॅन. देन तो कोणी डिस्कवर केला? डॉक्टर कोच डिस्कवर ट्युबरक्युलाय बॅसिलस इन 1882 in 1882. Then the disease is caused by infection with the mycobacterium tuberculosis. There are two types of mycobacterium. One is a human type and second one is a bovine type. Then tuberculosis from bovine type is a decrease nowadays due to the pasteurization of milk and testing of cows. आणि जो ट्युबरक्युलोसिस आहे बोव्हिन टाईपचा तो प्रामुख्याने ह्या कालांतरामध्ये डिक्रीज होत चाललेला आहे. कशामुळे तर पाश्चरायझेशन ऑफ मिल्कमुळे किंवा टेस्टिंग ऑफ काउजमुळे. देन त्याची पॅथोफिजिओलॉजी काय आहे तर द बॅसिलस दॅट कॉजेस ट्युबरक्युलोसिस इज अ टायनी रॉड शेप जर. आणि हा जो बॅसिलस आहे ट्युबरक्युलोसिसचा पॉझिटिव्ह एजंट त्याचा शेप कसा आहे? प्रामुख्याने टायनी आहे, रॉड शेप जर्म आहे. दिस जर्म आर प्रोटेक्टेड बाय द आउटर लेअर ऑफ वॅक्स विच प्रिव्हेंट द नॉर्मल डिफेन्स ऑफ बॉडी फ्रॉम डिस्ट्रॉईंग देम. तो काय करण्याचं काम करतो तर प्रोटेक्ट करण्याचं काम करतो बाय द आउटर लेअर ऑफ वॅक्स अँड प्रिव्हेंट द नॉर्मल डिफेन्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिस्ट्रॉईंग देम. Then tuberculosis may attack any part of the body such as bone, joints, glands and lymph nodes. Fallopian tubes,
intestine, eye, kidney, etc., etc. But it is specially attack on lungs causing pulmonary TB. आणि ट्युबरक्युलोसिस जो आहे तो इट मे बी अटॅक एनी पार्ट, हा कोणत्याही बॉडीच्या कोणत्याही पार्टवर अटॅक करू शकतो. त्याच्यामध्ये काय असेल मग प्रामुख्याने बोन्स असतील, हाडं असतील, जॉईंट्स असतील, ग्लँड लिम्फ नोड्स असतील, फॅलोपियन ट्यूब असेल, इंटेस्टाईन असेल, त्याचबरोबर आय डोळे असतील, किडनी असतील, असे असू शकतात. परंतु स्पेशली हा कशावरती जास्त अटॅक करतो तर लंग्सवरती, जे लंग्स आहेत लंग्सवरती कॉझिंग द पल्मोनरी TB. देन दिस जर्म कॅन लाईव्ह फॉर मंथ इन एनी प्लेस इस्पेशली इन डॅम्प एरिया. आणि ह्याचा जर्म जो आहे तो कधीपर्यंत जगू शकतो किंवा तो त्याचं जीवन कसं असू शकतो, डंप एरियामध्ये तो जगू शकतो. देन दिस जर्म्स आर युजली स्प्रेड बाय कफिंग, स्नीझिंग इन द फॉर्म ऑफ वॉटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन अ एअर. आणि याचा प्रसार कसा होऊ शकतो तर खोकल्याद्वारे, त्याचबरोबर स्नीझिंगद्वारे, वॉटर ड्रॉपलेट सस्पेंड कशामध्ये सस्पेंड होतात तर एअर थ्रू हा सस्पेंड होतो. देन व्हेन द जर्म एंटर इन द लंग्स द बॉडी डिफेन्स दॅट इज द WBCs सराउंडेड द जर्म्स अँड स्वॉलो देम. बट बिकॉज ऑफ व्हॅक्सिकोट, आणि आपल्या बॉडीमध्ये व्हाईट ब्लड सेल असतात, आणि ज्यावेळेस हा एंटर होतो लंगमध्ये, बॉडी काय व्हाईट ब्लड सेल्स काय करतात, सराउंडेड केलेलं असतं जर्म्स, त्याच्याशी डिफेन्स करण्याचं काम करतात. परंतु काय होतं, बट बिकॉज ऑफ वॅक्सिकोट मेनी जर्म्स कंटिन्यू टू लाईव्ह फॉर मंथ. आणि त्याला वॅक्सिकोट असल्यामुळं त्याचे काही जर्म्स काय होतात त्या ठिकाणी तसेच जिवंत राहतात. द लार्जर WBC देन मूव्ह इन अ बिल्डिंग वॉल रेजिस्टन्स अगेन द इन्व्हेडर. दिस इज नोन ॲज अ tubercle. The tubercle may disappear leaving hollow or cavity. Large masses of scar tissue may form around this area. This hinders the flow of blood and interface with normal functioning of normal function of lung. ते काय होतं मग त्या ठिकाणी जे नॉर्मल फंक्शन आहे लंगचे त्याच्यामध्ये इंटरफेअर केलं जातं. त्याचे सायन्स अँड सिम्पटम्स काय आहेत तर टायर्डनेस अँड फटीग ऑन ए लिटल ऑर नो एक्सर्शन. टायर्डनेस त्याचबरोबर फटीग हे त्याचं सायन्स अँड सिम्पटम्स आहे. त्यानंतर प्रोग्रेसिव्ह वेट लॉस, आणि प्रोग्रेसिव्हली वजन कमी होणं, वेट लॉस होणं. त्याचबरोबर क्रोनिक कफ अँड स्पिटिंग अप द ब्लड, आणि खोकल्याद्वारे ब्लड येणं. चेस्ट पेन, त्या ठिकाणी वेदना होणं छातीमध्ये. देन नाईट स्वेट्स, आफ्टरनून फिवर, त्याचबरोबर आफ्टरनून फिवर. देन लॉस ऑफ ॲपेटाईट, त्याला भूक न लागणे, त्याची भूक मंदावणे. देन वीकनेस अँड ड्राय माउथ, वीकनेस येणं आणि माउथ ड्राय पडणं, कोरडं पडणं. सायन्स अँड सिम्पटम्स समजलेत. एक म्हणजे टायर्डनेस, दुसरा म्हणजे फटीग, देन प्रोग्रेसिव्ह वेट लॉस, देन क्रोनिक कफ अँड स्पिटिंग अप ब्लड, then chest pain, then night sweats and afternoon fevers, loss of appetite, and last one is a weakness and dry mouth. Then next one आहे hepatitis. नेक्स्ट वन जो डिसीज आहे आपला स्टडी करायचा तो आहे hepatitis is an acute inflammation of the liver caused by viral infection or toxic agent. hepatitis काय आहे, ॲक्यूट इन्फ्लॅमेशन होतं याच्यामध्ये कुठं तर लिव्हरला, कॉज बाय द व्हायरल इन्फेक्शन ऑर टॉक्सिक एजंट. आणि त्याचं पॉझिटिव्ह म्हणजे त्याचं कॉझिंग एजंट काय आहे, एकतर इन्फेक्शनमुळे किंवा त्याच्या टॉक्सिक एजंटमुळे, त्याच्यामध्ये व्हायरल इन्फेक्शनमुळे. द टर्म व्हायरल हेपेटायटिस रेफर टू द प्रायमरी इन्फेक्शन्स ऑफ द लिव्हर बाय हेपेटायटिस व्हायरस टाईप A or व्हायरस टाईप B, or by other hepatitis virus refer to the non-A, non-B. Then त्याची पॅथोफिजियोलॉजी. द टाईप A हेपेटायटिस इन्फेक्शियस हेपेटायटिस. जो टाईप हे हेपेटायटिस आहे तो इन्फेक्शियस हेपेटायटिस आहे. इट ऑकर्स आयदर sporadically or in epidemics affecting many children and young adults. It is transmitted by the fecal oral route. आणि हा कसा ट्रान्समिटेड होतो तर fecal oral route ने ट्रान्समिट होतो. Then the virus entered in the body by ingestion and multiplies in the intestinal epithelium.
before it reaches the liver by hematogenous spread. It is shed in the feces during the late incubation period and prodromal phase of the illness. Once a jaundice develops, it is rarely detectable in a face. The virus is present in a blood for a brief period during the pre-eccentric age, usually disappears when jaundice sets in. The incubation period is 2 to 6 weeks. त्याचा incubation period किती आहे? 2 ते 6 weeks आहे. Then the disease consists of 2 stages आणि हा disease मध्ये 2 स्टेज आहे. एक तर म्हणजे prodromal or pre-eccentric स्टेज आणि नेक्स्ट वन आहे एक्टेरिक स्टेज. एक्टेरिक स्टेज आणि प्री-एक्टेरिक स्टेज. प्री-एक्टेरिक स्टेजलाच आपण प्रोड्रॉर्मल स्टेज असेही म्हणतो. देन नेक्स्ट वन आहे त्याचे सायन्स आणि सिम्पटम्स. द डिसीज बिगिन्स विथ नॉझिया, व्हॉमिटिंग, फीवर, general weakness and loss of appetite and liver tenderness. डिसीज प्रामुख्याने याच्यामध्ये सायन्स अँड सिम्पटम काय दिसून येतात? नॉझिया, देन वॉमिटिंग होणं, फिवर येणं, विकनेस येणं, त्याची भूक मंदावणे, ॲपेटाईट आणि लिव्हर टेंडरनेस. देन द डिसीज कंटिन्युअस फॉर 10 days to 2 weeks and then tenders to disappear. There may be enlargement of spleen, itching of skin and diarrhea. हे त्याचे सायन्स अँड सिम्पटम्स आहेत. देन टाईप बी हेपॅटायटिस, त्याला आपण सेरम हेपॅटायटिस म्हणतो. इट वॉज ओरिजिनली कन्सिडर्ड टू बी अन अनयुजुअल डिसीज ट्रान्समिटेड बाय एक्सक्लुसिव्हली बाय पॅरेंटल रूट अँड बाय iatrogenic produce such as a blood transfusion or injection of serum or other blood products. Then it is now known to be transmitted by many natural mechanisms that transfer minute quantities of blood or tissue fluid between person. Then the incubation period is long. त्याचा incubation period कसा असतो? लॉंग असतो. That is 2 to 6 months. Clinically, the disease is similar to the type of hepatitis A, usually more severe. Once it is insidious and fever is not prominent. Then signs of symptoms of hepatitis B: rash, arthralgia, then polyarteritis nodosa, and glomerulonephritis are the symptoms that result from antigen-antibody reaction in the body. Some patients progress to chronic active hepatitis and cirrhosis. The hepatitis B virus is a DNA virus. It is a core of double-strand DNA enclosed in a lipoprotein coats. The hepatitis virus replicate in the liver cells and virus cells, or their fragment get incorporated in the liver cells membrane. Several antigenic components are recognized: HBAG core antigens, HBAG surface antigen, HBAG also found in a core. These antigens are responsible for producing the antibodies IgM. These antibodies attacks the foreign plasma membrane. Thus, the immune system damage the fever. Persistence of antigen is seen in immunosuppression in a patient with a chronic aggressive disease. Then next one disease is diabetes. Diabetes is of 2 types: diabetes mellitus and diabetes insipidus. Diabetes mellitus occurs due to the deficiency of insulin. Diabetes mellitus कशामुळे तयार होते deficiency? तर इन्सुलिनमुळे. Where diabetes insipidus occurs to deficiency of antidiuretic hormone. आता डायबिटीजमध्ये 2 टाईप आहेत. एक म्हणजे डायबिटीज मेलिटस आणि 2 म्हणजे सेकंड म्हणजे डायबिटीस इन्सिपिडस.
इन्स्पिडस. आणि डायबेटिस मेलियाटस कशामुळे होतो तर इन्सुलिन मुळे होतो. आणि डायबेटिस इन्स्पिडस कशामुळे होतो तर अँटीडायरोटिक हार्मोनमुळे होतं. देन डायबेट मेलियाटस इट इज द कंडिशन अरायझिंग द ॲबनॉर्मल मेटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स अँड फॅट्स ड्यू टू द डेफिशियन्सी ऑफ इन्सुलिन. आणि डायबेटीज मेलियाटसमध्ये काय होतं, जी कंडिशन आहे ॲबनॉर्मल मेटाबॉलिझमची, कार्बोहायड्रेट असेल, प्रोटीन असेल, फॅट्स असतील, त्याच्यामुळे काय होतं डेफिशियन्सी ऑफ इन्सुलिन. अँड डायबेटीज मेलियाटस क्लिनिकली 2 टाईप्स. डायबेटीज मेलियाटसचे क्लिनिकली किती टाईप असतात, 2 टाईप असतात. एक म्हणजे नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट टाईप, त्याला आपण म्हणू शकतो केटो ॲसिडोसिस रेजिस्टन्स डायबेट्स. त्याच्यामध्ये काय होतं तर दिस इज द माइल्डर फॉर्म ऑफ द डिसीज. देर इज सम डिफेक्ट इन द ग्लुकोरिसेप्टर ऑफ बेटा सेल्स मेम्ब्रेन विच अकाउंट फॉर डिले सिक्रेशन ऑफ इन्सुलिन. त्याच्यामुळे काय होतं, डिफेक्ट करतात ते कशावरती, ग्लुकोरिसेप्टर जो असेल बेटा सेल मेम्ब्रेनचा त्याच्यावरती अफेक्ट करतो, डिफेक्ट करतो. त्याच्यामुळे काय होतं तर डिले द सिक्रेशन ऑफ इन्सुलिन. अँड डिसीज ऑकर इन अडल्ट्स ऑर ओबेस पर्सन. हा डिसीज कशावरती ऑकर होतो, अडल्ट्समध्ये आणि ओबेस पर्सनमध्ये. देन नेक्स्ट वन आहे इन्सुलिन डिपेंडंट टाईप सेकंड किटो ॲसिडोसिस प्रोन. त्याला आपण काय म्हणतो, किटो ॲसिडोसिस प्रोन. इट ऑकर्स इन अ चाइल्डहुड. हा कुठे आढळून येतो, चाइल्डहुडमध्ये. अँड इंडिव्हिज्युअल इज अ डिपेंडंट ऑन एक्झोजिनस इन्सुलिन टू प्रिव्हेंट द किटो acidosis. Pancreas contain little or no extractable insulin. The main causes is the damage of beta cells in the pancreas by the invasion of one of the virus. Person having diabetic relatives are more susceptible to such damage of beta cells. The important symptoms of this diabetes are loss of body weight. आणि याचे इम्पॉर्टंट सिम्पटम्स काय आहेत, लॉस ऑफ बॉडी वेट होतं, त्याचबरोबर इन्क्रीज द युरिनेशन इन्क्रीज होतं, देन एक्सेसिव्ह थ्रस्ट, देन नॉझिया, बेड वेटिंग, देन विकनेस अँड इचिंग ऑफ स्किन. देन सिम्पटम्स ऑफ रिलीव्ह बाय द इंजेक्शन ऑफ इन्सुलिन. दिस इज अ सेव्हर फ्रॉम द डिसीज. Thank you. A remaining point of this chapter will be studied in next lecture. Thank you.